ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زراؤ گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز صوبہ پنجاب میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتی تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتی تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے، اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی اور بربادی ڈھاتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام والد کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن صرف نکمیوں بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا کہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے، کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر ایک بھائی کو جب بھی کوئی کسی کام کرنے کو کہتا تو وہ اسی قسم کا بہانہ بنا دیتا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحمدل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے ماؤ کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا جائے۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھے، اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصف سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہوزاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحمدل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و آسائش سے رہو اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔
बूढ़ा फिर खांसने लगा, इसकी सांस में खरखराहट थी। और अब चारों भाई खुद देख सकते थे कि उनका बाप हकीकत में बहुत बीमार था। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा खजाना तुम लोगों के लिए बचा रखा है, रहीम ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जाने के बहुत अरसे बाद तक भी आराम से गुजरती रहे। बहुत जमाना गुजरा, मैंने अपने खेत की जमीन में किसी जगह एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा गड़ा खोदा। फिर मैंने इस गड़े में इस खजाने को इस वक्त के लिए कि जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े हिफाजत के साथ दफन कर दिया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के खजाने के तस्वूर से काफी खुश भी नजर आ रहे थे। मेरे मरने के बाद तुम्हें इसका सुराग लगाना होगा और उसे खोद कर निकालना होगा, रहीम ने बात जारी रखी। फिर तुम अपने चचा से, जो कि इस वक्त खानदान में सबसे बड़े होंगे, दरख्वास्त करना कि वो इस खजाने को तुम चारों के दरमियान बराबर हसूओं में तकसीम कर दें। इसके लिए आपस में झगड़े मत करना, अपने चचा के फैसले की तज़ीम करना। याद रखो कि अपने बड़ों की इज्जत करना हमारी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। तुम्हें उनकी इज्जत करने को अपना फर्ज समझना चाहिए। चारों भाई खेत में दफन किए हुए खजाने को फौरन ही ढूंढने के लिए मुस्तरिब नजर आने लगे। रहीम ने यह जाहिर किया कि इसने अपने बेटों के इस रोई को देखा ही नहीं, और उसने अपनी तकरीर जारी रखी। एक और नसीहत जो कि मैं तुम्हें यानी चाहता हूँ वो ये है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी मत लड़ना। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मंसूबाबंदी और साजबाज करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम चारों हमेशा मुत्तहिद रहना। मिलजुल कर तुम सब बहुत ताकतवर रहोगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और किसी को भी इस खजाने के बारे में इस वक्त तक मत बताना जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। जब रहीम ने अपनी तकरीर खत्म की तो उसने अनखह बंद कर ली। फिर वो जल्द ही फौत हो गया। अपने वालिद के जनाजे और तदफीन के बाद उन भाइयों ने अपने खेत के दूसरे सिरे से खोदने का फैसला किया। उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी बहुत सस्ती, काहिली, आराम और आसाश में गुजारी थी, इसलिए खेत के थोड़े से हसीव को खोदना भी उनको बहुत मुश्किल लगा। सुस्त और काहिल सब भाई जल्द ही हार कर घर पर आराम करने के लिए चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही किया, फिर इससे अगले दिन और इससे भी अगले दिन ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनन खेत का ज्यादातर हिस्सा भाइयों ने खोद ही लिया। उनको उसी तरह काम करते महीना भर और गुजर गया, मगर उन्हें दफन किया हुआ खजाना नहीं मिला। वो किसी और से इसका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे और न ही किसी की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस खजाने में किसी और को हिस्सादार नहीं बनाना चाहते थे। वो सब खुदाई करते करते बहुत थक गए थे, मगर उनमें से कोई भी इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार भाइयों ने गौर किया कि उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। तब उन्होंने ख्याल किया कि उनके बाप ने खजाना बहुत ही गहरा दफन किया होगा, इसलिए उन्होंने और भी ज्यादा गहरा खोदने का फैसला कर लिया। एक और महीना गुजर गया, मगर दफन किए हुए खजाने का कोई निशान भी नहीं था। सारा खेत अब पूरी तरह नीचे से ऊपर हो चुका था और हमसाए भी उन भाइयों की मेहनत पर रश्क करने लगे थे। आखिरकार चारों भाइयों ने दफन किए हुए खजाने को कभी भी पा लेने के ख्याल को तर्क कर दिया, मगर ये देखकर कि उन्होंने खेत को इतनी अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहां पर इस मौसम में गेहूं की काश्त करने का फैसला कर लिया। जब फसल काटने का जमाना आया तो इस खेत में बहुत आला दर्जे का और बहुत मिकदार में गंदम पैदा हुआ, जिसको वो सब भाई मंडी में ले गए और इसे हजारों रुपयों में फरोख्त कर दिया। अपने वालिद की नसीहत पर चलते हुए सब भाई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने चचा के पास ले गए और उनसे इस रकम को चारों में बराबर तकसीम करने की दरख्वास्त की। उनके चचा चारों भाइयों पर फख्र करने लगे और बोले, शाबाश मेरे भतीजों, तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के मेहनती बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक खजाना है, और अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम इसका हमेशा इनाम पाते रहोगे। अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई और जब उन्होंने ये गंदम मंडी में फरोख्त की तो उन्होंने पहले से बहुत ज्यादा रकम बनाई।
कुछ साल तक इसी तरह काम करने के बाद चारों भाई काफी अमीर हो गए और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि अकबर, असगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए खजाने के मुअम्मियों को हल कर लिया कि असल खजाना तो मेहनत और तरतीबी निताम का सिला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दूरबीनी पर फख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने उनको मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और अपने बड़ों की तज़ीम की फजीलत का सबक दिया था। सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।